विशेष तिथि अच्छी महाराज आदेश अच्छी किसी आपण मान किसी आमर गुरुदेव गुरुजी का शिक्षा जीवन विषय किसी अनुकीर्तन करने तेणु आज गोटे विशेष तिथि कौन आज आमर शिल नितला प्रविष्ट शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज गुरुजी शुभ आविर्भाव तिथि आम तो आगुरी भी बहुत थर शुणीचे जे वैष्णव मानकर आविर्भाव तिथि बहुत इम्पोर्टाट एमती कि विष्णु तिथि जिते सब अच्छी विष्णुकर तिथि ताठ भी बहुत इम्पोर्टाट है वैष्णव मानकर तिथि पालन करवा कोटि कोटि गुण अधिक इम्पोर्टाट कहीं ना आमर सिद्धांति महाराज गोटे कथा कहते जे आम मैंने जड़े वैष्णव को श्रेष्ठ वैष्णव को अनुसरण करवा आचरण को अनुसरण करवा बहुत कष्ट से मैंने जो जिनसा को साधन साधन प्रक्रिया को जो सहजरे करनी आम से अनुसरण सहजरे करें जमीक आम बारंबार जो उपदेश मृदय गोटे श्लोक वाच बेगम मनस क्रोध बेगम वाच बेगम मनस क्रोध बेगम केतर पढ़ले के अर्थ शुणिले कि आम प्राक्टिकाली यूज कर तेणु सहजरे सब जिन के प्राक्टिस आम करें चेष्टा करुचे साधक रूप में बारंबार चेष्टा करुचे बारंबार फेल होचे बारंबार चेष्टा करुचे बारंबार फेल होचे किंतु आमर जो गुरुवर्ग माने माने आचार्य माने से माने जेतेबेले ए सब जिनसटा को थरे ताको गुरुवर्ग शुणती आम देखीचे तांकर जीवन रे से पूरा जीवन रे ताको अंगीकार करनी जहाँ शुणती अंगीकार करनी तेणु से कहुई भक्त मैंने कौन करती गुरुवर्ग मैंने जीवन रे से जो साधना प्रक्रिया को आमको करके देखाती जीवन रे शिक्षा रे पूरा बीट बाय बीट आम करके देखाती से कहुई वैष्णव जो विष्णु तिथि कटू वैष्णव तिथि बहुत इंपोर्टेंट आमको भगवान तो करके देखाती किए आम जो लेवल अच्छे आमको साधन करा पड़ो साधना केमती करा पड़ो प्रोसेस करा पड़ो मोर गुरुवर्ग मैंने वैष्णव मैंने आमको करके देखाती से कहुई वैष्णव तिथि इंपोर्टेंट वैष्णव तिथि इंपोर्टेंट है कौन हम से तिथि आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि आम सब डिस्कसन करिया जे जीवनी केमती आदर्श केमती पालन करते जो गुरुवर्ग बाणी की साधन क्रिया केमती करते कहुई वैष्णव जीवनी तिथि पालन करवा आमको बहुत इम्पोर्टाट तेबे गुरुजी आमर बहुत इम्पोर्टाट दौले जे आमर वैष्णव सेवा को से बहुत इम्पोर्टाट दौले तापर से कहते ना जो सेवोन्मुख ही जीवा दो जो जाए आमर माने मन सेवोन्मुख है से जाए आम मुखरे कौन भगवान नाम प्रकट हबनी भगवान से जो नाम नाम प्रभु आम जीवार प्रकट हेबेनी गुरुजी बहुत प्रायोरिटी दौले वैष्णव सेवा को आमर प्राय गुरु भाई जो सब आशीर्वाद मुझे शुणी जे गुरुजी ये तो आमर गुरुजी संग है तो जो मैंने संग कर जो मैंने पाखे रही शिक्षा ग्रहण कर आदर्श को निज आपन जहाँ शुणीचे से जिन को शुणिकी केवल मन पकई तो से कहते गुरुजी कौन करती ना सेवोन्मुख जो सेवा को ही वैष्णव सेवा को सब अधिक इम्पोर्टाट दिखती जीवन विषय देखा जाए से पालन करुले शिष्य मान अनुगत मान जो मैंने शिक्षा शिक्षा रूप जो मैंने थे समस्त से जिनस इंजेक्ट कर दौले से जिनसा को देखा जाए भी जो मैंने माने शिक्षा ग्रहण कर समस्ते से भावनार सहित आज पर्यटन भी सेवा साधना कर वैष्णव सेवा कर तेणु गुरुजी कौन करती ना केवल जो गोटे जिनसा आम कहले से जिनसा खाली कहती देखा जाए से जिन से संपूर्ण रूप से अनुभव करते जड़े माने से ना दे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज संपूर्ण अनुभव सह से जहाँ कहती संपूर्ण जीवन में पालन भी करते थे कौन है पुरी रे थिला बेले दी जन भक्त आसते से कौन बहुत श्लोक सब मन रखते तो माधवप्रिय प्रभु सेवा कहले महाराज ये जो प्रभु जी दी जन आसछंदी
ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେନି କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶ୍ଲୋକ ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପିକର ସହ ସମାନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଆମ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପିକର ହେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପିକର କଣ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପିକର କଣ? ଯିଏ କେବଳ ମନେ ରଖିଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଲି କହିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେବଳ କହିବ। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଉପଦେଶ ମୃତର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଲେ, ଉପଦେଶ ଦିଆହେଲା ବାଚସ୍ପତି ମନୁଷ୍ୟ କୃତ, ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବାନି। ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପିକର ହେବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କଠୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ, ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଳନ ବି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ବି ଦଉଥିଲେ। ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କେମିତି? ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ସେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, କଣ ଆମର ଲାଭ ହଉଛି। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଶୁଣି 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 ମାନେ ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ, ତାଙ୍କ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ବହୁତ ସହଜ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ସାଧନ କରିବାର ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଆମର କିଛି ନିଜର ରିଏଲାଇଜେସନ ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଯାହା ମୁଁ ଆମର ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଛି ସିନିୟର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କଠୁ, ସିନିୟର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କଠୁ, ତାକୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇକି ଆମେ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ବାଚିକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କ ତିଥିରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପିକର କେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଜୀ କେବଳ କହୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଲୁଧିଆନାରେ ଗୁରୁଜୀ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ତାକୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଥିଲେ, ସେଠି ରହିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଯେ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ଆସିକି ଡାକିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିରିଏଲ ଦଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖରାପ ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବିନି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆମ ଟିଭିଟା କଣ ଅଛି 20 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। 20 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଖି ଖରାପ ହବନି, ଆଖି ଖରାପର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେନି। ଗୁରୁଜୀ ତାପରେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ସେ ଟିଭି ଦେଖେନି, ତେଣୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଟିଭିରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଚାଲିନି, ଏବେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି। ଆମ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ରୂପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ସେ ପୁଣି ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ମହାଭାରତ ବି ଦେଖେନି, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଟରେ ଯେ ମହାଭାରତ ମାନେ ପୌରାଣିକ କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଚାଲନ୍ତୁ, ମନା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହବ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତୁମର ଯଦି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ମତେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ବାହାରେ କୋଉଠି ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିପାରିବିନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖ ଦୀନ, ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କି ଜାଣିଛ? ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ନା, ଅବୈଷ୍ଣବ, ଯୋଉମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିଲେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେମିତି ପାଳନ କରିବ ସେଇଟା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନେ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖାଗ୍ନିନ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ, ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହଁ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ଶୁଣିବନି। ହରିକଥା ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା, ଯେମିତି କ୍ଷୀରଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସାପଟେ ସେଥିରେ ମୁହଁ ମାରିଦିଏ, ସେ ତାର ବିଷ ସେଥିରେ ଛାଡିଦବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପିଇବା, ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ମୁଖ ମାରି ଦେଇଛି ମାନେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଯିବ। ସେମିତି
ଜଣେ ଅବୈଷ୍ଣବ ସେଇ ହରିକଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିକଥା କହିଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇଟା ଆମର ଭକ୍ତି ବଢେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ବିଷୟଟାକୁ ଅଧିକ, ଆମର ବିଷୟ ବାସନାଟାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକ ବଢେଇବ। ତେଣୁ ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ହରିକଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବନି। ତ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ କଥା ମାନେ ଶୋ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯୋଉ ଆଚରଣକୁ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଆମର କଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ? କଣ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମର କିଛି ଭକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହବ? ସେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯିବ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରୋଲ କର, ସେ କଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୋଲ କରିବେନି? ସେ କରିବେ। କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୋଲ କରିବେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୋଲ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜ ଆଚରଣରେ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଅଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ କଣ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ? ଭକ୍ତି ଜାତର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଚରଣରେ ଇଏ କରିବିନି କି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବିନି। ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଘର ଛାଡିକି ପାଖରେ କୋଉଠି ବାହାରେ ବି ରହିଯିବି, ଗଛ ତଳେ ବି ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି। ତାପରେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆଉ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ କଣ ଶ୍ଲୋକ କେବେ ଶୁଣୁନଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ମଠରେ ଯୋଉମାନେ ମହାରାଜ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଚରଣ କରିନଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତିଥି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆରେ ହେ ଠିକ କଥା, ଆମେ ସିନା ଶୁଣୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବ, ଅବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠୁ କେମିତି ନ ଶୁଣିବ। ଆମେ ଖାଲି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କି ଅବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇ ଅବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି, ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି କଥା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅବୈଷ୍ଣବ କଥା ଶୁଣନି, ଆମେ ସେ ଅବୈଷ୍ଣବ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯିବୁନି, ଏମିତି କି? ସେମିତି ତ ନୁହଁ। ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜୀବନରେ ସେ ତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାହାରେ କଥା କରନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଯୋଉମାନେ କଥା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜେ ତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ବିଷୟ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ପଇସା ପାଇଁ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆମେ କଥା ଶୁଣି ଆମ ମନରେ କଣ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ? ତ ସେଇଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅବୈଷ୍ଣବ ଶୁଣିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମର ଯେମିତି ବିଷ ହେଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ସେମିତି ଆମର ମନରେ ବି ବିଷୟ ଜାତ ହବ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ହରି କଥା ବି ହଉ। ତ ଆମଠୁ କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରିଏଲାଇଜେସନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମର ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତତନୁକମ୍ପା ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନା, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ କେମିତି ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତତନୁକମ୍ପା ସୁଚମୁକ୍ଷମାନ, ଲୋକ ତ ପୁରା ମନେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାକୁ। ଥରେ କଣ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କି ସବୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତ ଚିକେନ ପକ୍ସ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶରୀରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ମନ କୋଉଥିରେ, ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେଲେ ମନ କୋଉଥିରେ ଲାଗେନି। ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମାୟାପୁରରେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଗୁରୁଜୀ କଣ କଲେ ନା ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ଆମର ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ନଥାଏ। ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ମଠ ଅଛି, ସବୁ ମଠର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ସବୁଥିରେ ସେ କେବଳ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନିଜେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଦିନ ରାତି ସେବା କର। ଆଉ ନିଜେ ବି ସେ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସିଏ ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତକୁ ପାଠ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମିଳେନି। ତ ସେ ସମୟଟାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କରିବାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ।
ମାନେ ଯୋଉ ସମୟ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଇଯିବ ପୁରା ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ମନ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଶରୀର ଲେଉଟିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଏତେ ମନ ମାନେ ପୀଡା ହଉଥିବ। ସେଥିରେ ସେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏତେ ସେଥିରେ ନିମଜ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ତ ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନରୋତ୍ତମ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାମ ଥିଲା ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ନରୋତ୍ତମ କୁହ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମାନେ ଏଇଟା ପଢି ପଢି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନିମଜ୍ଜ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ଏତେ ନିମଜ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଗୁରୁଜୀ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଶ୍ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଫାଇକୁ ହିଁ ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ଭାବୁଛେ କଣ ଭଗବାନ କୃପା ହିଁ ସେଇଟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କୃପା ମିଳିଛି, ମତେ ଏଇ ସମୟ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ ବେଶ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବା ମୁଁ ତ ଏଇ ସମୟରେ କରିପାରିବିନି, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବା ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତ ମୋର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କରିବାକୁ, ସେଇ ସେବାଟା ମୁଁ ଏବେ କରିବି। ଆଉ ସେଥିରେ ଏତେ ନିମଜ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଟା ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିକି ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ଏମିତି ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ କାଳେ ଅପର୍କଟ ହିଁ ହେଇଯିବେ। ତ ଏମିତି ମାନେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାଟାକୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିକି ସମୟଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆସେ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆଉ ବିଶେଷ ଡିସ୍କସନ କରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱାନୁକମ୍ପା ଅନୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆମର କୋଲକାତାରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ତ ତାଙ୍କର ଆମର ପରମ ଗୁରୁଜୀ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଦଇତ ମାଧବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମର ନୃସିଂହପଲ୍ଲୀରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେଇକି କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପାଇକି ପାରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଆମର ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ସେଟା କରିକି ଆସିବି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ସକାଳୁ ପୁରା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ନିର୍ଜଳା, ଯାଇକି ଗଲେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଠି, ବସ ରେ ଯାଇକି କେତେ କିଲୋମିଟର ବସରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ କାଠ ଇଏ ସେ ସବୁ ନେଇକି ସବୁ ଡେକ୍ଚି କଢେଇ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ବନେଇ ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ତାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ରକ୍ଷକ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟେନସନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କଣ କଲେ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ମନେ 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 କଣ କହିଲେ ସେଇଟା, ଯେ ଆଜି ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନିର୍ଜଳା ରହିପାରି ନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଆଜି ପ୍ରସାଦ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଲା ଯେ ମୋର ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନିର୍ଜଳା ହେଇଗଲା। ନିର୍ଜଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମଠରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଜଳା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ମୋର ସେଇଟା ମିସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟା ନିର୍ଜଳା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ପ୍ରତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଣ, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାନୁକମ୍ପା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ଆମର ସିନିୟର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଫ୍ରି ସମୟରେ କଣ କରିବି, ଫ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମତେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ବାଣୀ, ମାଇ ବିଲଭଡ ମାଷ୍ଟର୍ସ, ତାପରେ ଭୋଲକାନିକ ଏନର୍ଜି ଥିଲା ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀ, କେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପୁରା ଏନର୍ଜି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଲକାନିକ ଏନର୍ଜି, ମାନେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆଉ ଆଶା ସରିଯାଏ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ।
ଯେ କେବେ କମ୍ପେୟାର ବି ଇମାଜିନ ବି କରିପାରୁନଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଭୋଲକାନିକ ଏନର୍ଜି। ଅତି ଏନର୍ଜିର ସହ ସିଏ ସବୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ବଳ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକି ସେବା କରୁଥିଲେ। ତ କଣ କହୁଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଆମର ଗୁରୁଜୀ କଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ କଣ ବହି କଣ କଣ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫ୍ରି ସମୟରେ। ସିଏ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ କର ନା ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡା ପଢ, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଆମ ଜୀବନର ଯେତେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଛି ଯେତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭରି ଦେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଏଥିରୁ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇସବୁ ବହିକି ଏସବୁ ଗୁରୁ ବର୍ଗଙ୍କର ଆମର ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ, ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। ଶିଳ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଶିଳ ଗୁରୁଜୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁବର୍ଗ ମାନେ ଆମ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିପାରିନେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ତିଥିରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସବୁ ଗାନ କରିପାରୁଛେ। ହୁଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଶୁଣି ପାରୁଛେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ, ବହୁତ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କି ଯେ ମହାରାଜ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଏମିତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ତ ଆନ୍ସର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବନି, ତା ପାଖାପାଖି ଯେତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ ହେଇପାରେ ତାକୁ ବି ସେ କ୍ଲିୟରଲି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଭିତରକୁ ସେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟାକୁ ଏମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଣେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାଗତିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଥିଲେ ଜଣେ ପୁରା ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପୁରା ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି କି ଆମର ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଏତେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିବେ କଣ ଇଏ କରିଥିବେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି, କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କୋଉଠି ଏଣ୍ଡ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତିଥି ପାଳନ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହରି କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ସିନିୟର ବୟସ କେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତ ଆରେ ହେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ ଥିଲା କିଛି ବୁଝି ହଉନଥିଲା। ତ ଧୀରେ 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 ତାପରେ କଥା ଶୁଣିକି ତାପରେ ବୁଝି ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କଠୁ ଆମ ସିନିୟର ଗୁରୁ ଭାଇ ସିନିୟର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମହାରାଜ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛେ ସେ କଥାଟାକୁ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ସେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଟାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବାନି ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ महाराज दिनता कैसे आएगा, ये जो चीज है दिनता ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ଅଛି ନା, ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା କଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା କୁହାଯାଇଛି ନା ତରର ବି ସହିଷ୍ଣୁନା ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା, ତ ସେ ଦିନଟା କରିବାକୁ ସେ ଆସିବ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା କେମିତି ହବ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦିନଟା କେମିତି ଆସିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଯେ ମେକାନିକାଲି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମେକାନିକାଲି କରିକି ସେଇଟା ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଇଟା ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ଦିନଟା ଜିନିଷଟା କଣ କେମିତି ଆସିବ, ତାର ପ୍ରୋସେସ ଟା କଣ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ, ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର ଦିନତା ଆସିବ। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ କେମିତି ଦିନତା ଆସିବ, ଜଣେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ତାପରେ ତାପରେ ଯାହା ଲିଙ୍କ ସେ ଗୁରୁଜୀ ଆପେ ଆପେ ସେ ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ କରି କରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣିଦବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର ଦିନତା ଆସିବ। ତ ତାପରେ ତ ଆମେ ଖାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବାନି ଯୋଉଟା କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଠୁ ଜେଡ୍ ଯାଏଁ ତାର ରୁଟ ଯାଏଁ ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଆସିପାରିବ, ବୁଝିଯିବା ତାକୁ କରିବା ସେମିତି ଆଚରଣ କରିବା
ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ କେମିତି ଦିନତା ଆସେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ପୁରା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଜଣେ ବାପା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଛି। ସେ ପିଲା ଆଗରେ ବାପାଟା କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ସେ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ। ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ପିଲାଠୁ ବଡ, ତାର ମାନେ ଭାବଟା କଣ ଆସିବ ମୁଁ ବଡ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ ସିଏ କଣ ହବ ନିଜକୁ କଣ କରିବ ଲୋଅର ଫିଲ୍ କରିବ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ କଣ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ନିଜକୁ ଲୋ ଫିଲ୍ କରିବ। ତ ସେଠି କଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ସଂଘ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଲା ତ ଦିନତା କଣ ଆସିଲା ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଲେଭେଲ ସଂଘ କଲା ତାଙ୍କ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ମୁଁ ଲୋୟର ବୋଲି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ମନେକର କଟା ହେଇଛି ବୀରବଲ କଥା କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି। ବୀରବଲ ଆକବର କଣ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଗୋଟେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ତମେ ଏଇ ଲାଇନ କୁ ଟଚ୍ କରିବନି, ଟଚ୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖାଅ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟାକୁ ଟଚ୍ କରିବନି ତାକୁ ଲିଭେଇବନି ଛୋଟ କେମିତି କରିଦବୁ ଏଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆକବର ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବୀରବଲ କଣ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ବୀରବଲ ଆସିଲେ ସେ ଚତୁର, ସିଏ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ତା ସେ ଲାଇନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇନ ଟେ ଟାଣିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବଡ ଲାଇନ ଟାଣୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ତାକୁ ନଛୁଇଁକି ଛୋଟ କରିବାକୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ ତ କରୁଛି। କହିଲେ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଟାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ନା ବଡ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଏବେ ତ ସେ ଲାଇନ ବଚେଇ ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ମତେ ତାକୁ ଟଚ୍ ନ କରି ଛୋଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲି। ତା ଲାଇନ ତା ପାଖରେ କଣ କଲି ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇନ ଟେ ଟାଣିଦେଲି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୁ କେତେ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କେମିତି କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ତୃଣ ଦେବି ସୁନିଚି ନା କେମିତି କରିପାରିବ, ନିଜର ଯୋଉ ମାନେ ଦିନତା କେମିତି ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ବି କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ମନରେ ଆସିଯିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ନିଚ, କେତେ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଦିନତା ଟା ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାକୁ ମେକାନିକାଲି କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ସେ ଜିନିଷଟା ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଗଲେ। ହୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ମେଡିସିନ ନାହିଁ ଯେ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଦିନତା ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଟ୍ରିକ୍, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରୋସେସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଦିନତା ଆସେ। ତାପରେ ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଦିନତା ଆସିବ ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା କେମିତି? ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା କେମିତି? ଏମିତି କଣ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଶା କାମୁଡୁଛି ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୋକ ଯୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି? ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦିନତା ପଳେଇ ଆସୁଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେମିତି ହୁଏନି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କେମିତି ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି। ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ହିଁ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ସାଧୁଙ୍କର ସେବା ପୁଣି କେମିତି କରିବେ? ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ସେବା, ଗୋଟେ ଅଛି ଭାବିକି ସେବା କରିବା। ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ହବନି କେମିତି କରିବ ନା ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ସେବା କଲେ କଣ ହବ ନା ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କଣ ହବ ଆମର ଦିନତା ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମର ଦିନତା ଆସିବ। ଯୋଉ ତୃଣ ଦେବି ଶୁନିଛେ ନା ତର ବି ସହିଷ୍ଣୁ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତାପରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ତୃଣ ଦେବି ଶୁନିଚେ ନା ସେଇ ଦେଇଦିଏ ଆସିକି ଆସିବ କେମିତି ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ। ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ସେବା କରିକି। ଯେ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକ ସେବା ପୁଣି କେମିତି କରିବ? ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ସେବା କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କଣ ଆପଣ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ? ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ସିନା ଆମର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନକୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଫେରିଲେ ତ ବାଟରେ କଣ କଲେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଫାଣି ଇଏ ହେଇକି ତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେହ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଇଏ ସିଏ ହବ ଛଉ ଛଉ ହେଇକି ପୂଜ ବାହାରିବ ଏଇସବୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ମତେ ନିଜକୁ ଇଏ ଫିଲ୍ କରି।
अपरिष्कार ଫିଲ୍ କରିକି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲେ ଯେ ମୋର ଶରୀରରେ ସେ ପୂଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଲାଗୁଛି, ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ମୋର ଅପରାଧ ହଉଛି, ସେ ନିଜକୁ ଇଏ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଫିଲ୍ କରିକି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେ ରଥ ଆଗରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଥରେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ବେଳେ ହରିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ହରିଦାସ ଏ ସନାତନ ଯୋଉ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା, ଥରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ ଦାନ ଦେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଏଥିରେ କଣ ଆମର ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛେ କି, ନିଜର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କ୍ଲେମ କରୁଛେ କି, କ୍ଲେମ କରିବାନି। ସେମିତି ସନାତନ କଣ କରିଛି, ନିଜର ଶରୀରଟାକୁ ମତେ ଦେଇଦେଇଛି, ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବି ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେ ତାର ଅଧିକାର ଭାବିକି ସେଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତାପରେ ସେ କଥା ସଇଲା। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାପରେ କହିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଠି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର। ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବଡ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ସେବା କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ସେବା ହିଁ କରୁନି। ଆଉ ମତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କେବଳ ମତେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନାମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଆପଣ ତାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ବଡ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏମିତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିମୟ ସେବା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦୁର୍ଗୁଣ ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୀତିମୟ ସେବା ହବନି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଖୋଜିବା, କଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, କଣ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆଚରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗୁଣ ଖୋଜିବା, କଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, କଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା, ନା ପ୍ରୀତିମୟ ସେବା କରିପାରିବା, ନା କିଛି କରିପାରିବା, ନା ଆମର ସାଧୁ ସଂଘ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସାଧୁଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ, ଗୁଣ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିମୟ ସେବା କରିପାରିଲେ। ପ୍ରୀତିମୟ ସେବା କରିପାରିଲା କଣ ହେଲା ନା ଆମର ସାଧୁ ସଂଘ ହେଇପାରିଲା। ସାଧୁ ସଂଘ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଦୀନତା ଆସିବ। ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଗୁରୁଜୀ କେମିତି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଆମକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ କେମିତି ତୁଣା ଦେବୀ ଶୁଣିଛୁ ନା କେମିତି ଆଚରଣ କରିବ, ବହୁତ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କେମିତି ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ 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 ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦେଇ କେମିତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରୁଛେ। ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ସମୟ ଆମକୁ ମାନେ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥିର ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷାଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା, ହେଲେ ହିଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ତିଥି ଏତେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ଏମିତି ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବନୀ ତାକ୍ଷଣରେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ପଢିବା ଦରକାର, ଅନୁଭୂତି କରିବା ଦରକାର ସବୁ ସମୟରେ। ହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସାଧକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଚରଣ କରିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା, ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ନହେଲେ ବି ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୁଭାବ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିରୁଭାବ ତିଥି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ତିଥି ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର, ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାର, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକେଇକି ତାଙ୍କର ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅପରାଧ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଆଜି ବିଶେଷ ତିଥିରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏତେ ତ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଚରଣରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୁରୁବରଠୁ ସିନିୟର ଗୁରୁବରଠୁ ଶୁଣିଛେ ତାକୁ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରିବା ମାନେ ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟରେ, ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାରେ, ପ୍ରତି ଆଚରଣରେ। ତ ଏଇଟା ଆଜି ବି ଆମର ସକାଳେ କଥା ହବ, ମହାରାଜା ପ୍ରଭୁ ସହ କଥା କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର କାଲି, ଆଜି ତ ଏକାଦଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବଟା ଯୋଉ ମଠର ଯୋଉ ଉତ୍ସବଟା ଆଜି ହେଇପାରିବନି, ସେଟା କାଲି ପୁଣି ହବ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପୁରୀରେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଆସିବେ, କାଲି ଉତ୍ସବ ହବ ଏଠି, ଆଉ ଭଣ୍ଡାରା ହବ, ଆଉ ଆଜି କିଛି ସକାଳେ ହରିକଥା ହବ। ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଘ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ଆସିବେ, କିଛି କିଛି କଥା କରିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ତ କିଛି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଅନୁଭୂତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବଳ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ କଣ କରିବା ନା ବାଚନିକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କେବଳ କରିବା। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା, ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ହବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ କଥା କଣ କଣ ଆଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମର ସିନିୟର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ କହିବେ, କଣ କଣ ସବୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।